हाँ जी, वो तो स्टेटमेंट बोलियो। tan theta over 1 minus cot theta. हाँ जी, tan over 1 minus cot plus cot theta over 1 minus tan, 1 minus prove that it is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta। ठीक है, पता स्टेटमेंट दिख रही है ना। हाँ जी तो आप थोड़ा स्टार्ट कर ही लिया सी, कल थोड़ा रिपीट कर लेने। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस फॉर्म्स कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अपने आइडेंटिटी होंगी है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर की। तो आइडेंटिटी आप इतने लगा पावे अगर आप इन सारे साइन कॉस की फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। तो ये तुम पता ही है, कॉस भी लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, टैन वी कैन राइट इट एज साइन बाय कॉस। ठीक है, तो इस तरह वो तो हम थोड़ा एलसीएम वगैरह लवेंगे आप इतने। तो साइन बाय कॉस तो नीचे 1 के नाल एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अपने को पता आ जाएगा 1 ते साइन का एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा, क्रॉस होने तो बाद बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस बाय साइन ओवर ये एलसीएम 1 ते कॉस का कॉस थीटा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कल भी आप स्टेप कर ही ले सी। इस तो बाद रेसिप्रोकल आप गया जो साइन 2 बारी ओवर से रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर जाके साइन वाली मल्टीप्लाई होके साइन स्केयर बन जाएगा। नीचे जो कॉज आ उपर अपने को न्यूमरेटर ये भी 2 टाइम्स ओवर के आ रहा, तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस प्लस सिमिलरली ये स्टेप भी सेम ही है, ऊपर कॉस स्केयर आ जाएगा, नीचे साइन मल्टीप्लाई होने तो बाद जाएगा साइन थीटा कॉस माइनस साइन। इस तो जो नैक्सट स्टेप से मैं बोलिया तुम ध्यान नाल देखियो कि अपने को एलसीएम देखो इतने साइन माइनस कॉस आ, इतने कॉस माइनस साइन आ, तो लगभग नंबर सेम आ बट माइनस का फर्क आ। ये साइन माइनस कॉस हो रहा, कॉस माइनस साइन हो रहा, तो इन्होंने आप सेम कर सकते दोनों नंबर्स को। सेम करने का फायदा की होएगा, थोड़ा एलसीएम शॉर्ट आ जाएगा अपना। तो आप करेंगे साइन माइनस कॉस, ये कॉस माइनस साइन चो नैगेटिव कॉमन कर लेंगे आप। जो आप नैगेटिव कॉमन किया इतों तो यही होएगा, तुम कल दस रहे मैं जिमें कि साइन पॉजिटिव हो जाएगा कॉस नैगेटिव हो जाएगा। तो जो नैगेटिव कॉमन किया वो ये पॉजिटिव आ, उन्होंने नैगेटिव कर देगा, पॉजिटिव नैगेटिव नैगेटिव। ये साइन थीटा उस तरह ही लिख लिया। ये कॉमन किया नैगेटिव, जो नैगेटिव कॉमन किया तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा कॉस नैगेटिव हो जाएगा, उपर ये कॉस स्केयर आ। ठीक है, तो इतों तक आ गए। इस तो बाद आप एलसीएम लेना सी, पता हम तो एलसीएम लैन का तुम 7th 8th तो एलसीएम लै रहे हो। तो एलसीएम लैन का मैथड होंगे कि जी कॉमन टर्म आ एलसीएम के वो 1 टाइम लिखनी होंगी आप। तो इन्होंने दोनों के डिनोमीनेटर कॉमन टर्म कि साइन माइनस कॉस आ, तो साइन माइनस कॉस 1 टाइम आएगा लिखा जाएगा, तो कॉस ते साइन जी अगे टर्म है डिफरेंट आ, ये दोनों मल्टीप्लाई च लिखिया जाएगी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, बेसिक जो रूल है एलसीएम का छोटी क्लासा तो सीखा हुआ वा कि अगर डिनोमीनेटर के आप ऐड या माइनस कर रहे हैं दो नंबरस को, फ्रैक्शन नंबरस को, देखो तो आप दो नंबरस को फ्रैक्शन नंबर प्लस या माइनस कर रहे हैं। तो ये आप क्या कि आप एलसीएम लेना होंगे तो एलसीएम कॉमन टर्म 1 टाइम लिखा जाता, बाकी टर्म मल्टीप्लाई हो जाती। इस तो बाद एलसीएम का रूल की कि जो अपना एलसीएम आया, आ स्टैप बहुत ध्यान सीखो, जो अपना एलसीएम आया उस एलसीएम आप ये डिनोमीनेटर डिवाइड कर लाँगे। जिमें आप थोड़ा मैं एग्जाम्पल लेके समझाना, जिमें देखो 1/3 प्लस 1/4 आप कर रहे हैं, तो एलसीएम अपने को 12 आ गया, 12 एलसीएम आ गया। तो देन आप करते 12 डिवाइड बाय 3 करते थे, तो 12 3 नाल डिवाइड करने बाद जो नंबर बच जाएगा अपना 4 आ जाएगा, वो 4 ऊपर न्यूमिनेटर नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई विद 1। देन इतने भी 12 डिवाइड बाय 4 3 आएगा, 3 1 मल्टीप्लाई हो गया 3, तो आएगा 7/12। तो उस मैथड मैं ट्रिग्नोमेट्री एलसीएम लै रहा वा। तो डिनोमीनेटर मैं इस नंबर नाल जो डिवाइड करांगा तो साइन माइनस कॉस सेम टर्म आ, ये डिवाइड हो जाएगी, कॉस नाल कॉस डिवाइड हो जाएगा, कला साइन बच जाएगा इतने डिवाइड होने तो बाद।
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾइन ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾइन ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾइन ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ साइन क्यूब आ जाएगा सेम मैथड इधर अप्लाई करांगे ਆਪਾਂ एलसीएम डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर द रिमेनिंग टर्म मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर ਤਾਂ ਇੱਥੇ cos ਬਚੇਗਾ cos मल्टीप्लाई विद cos स्क्वायर बिकम cos क्यूब थीटा ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਬਤੋ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अगर हजे स्टेप कोई नहीं क्लीयर होया तो उस तो बाद मैं तुहानूं दस देना फिर दोबारा देन हुण अपने कोले इत्थे उपर बन गया cos sin क्यूब माइनस cos क्यूब तो इस नूं आपां आइडेंटिटी हुंदी है अपने कोले a क्यूब माइनस b क्यूब दी अगर याद तो ठीक है अगर नहीं याद तो याद कर लो a माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी हुंदी है a माइनस b देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab आइडेंटिटी हुंदी है a क्यूब माइनस b क्यूब दी तो आइडेंटिटी इत्थे अप्लाई करांगे तो ए अपने लिए साइन आ बी अपने लिए कॉज आ तो आप यूज करांगे साइन माइनस कॉज ए माइनस बी के अकॉर्डिंग इनू लिख सकते हैं साइन माइनस कॉज दैन ए स्केयर मीन साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर आइडेंटिटी बस ए आप साइन रख लेना बी कॉज रख लेना दैन मल्टीप्लाई साइन इंटू कॉज डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन माइनस कॉज तो साइन माइनस कॉस नाल साइन माइनस कॉस की एक ब्रैकेट कटी जाएगी एक मिनट पुत्र थोड़ा कैमरा सेट कर लेंगे तो आ दोनों ब्रैकेट सेम सीगियां मल्टीप्लाई दे विच सी तो कट हो गई अपने लिए बच की गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया आइडेंटिटी पता ना तुहानूं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो इत्थों तक पहुंच गए तो आप हुण आ जिहड़ा स्टैप मैं अगे कर लगा तो आप काफ़ी बारी अगे भी यूज करांगे सम नूं प्रूव करने वेले कि आप देखना न्यूमरेटर जिहड़ा अपना उहदे विच दो टर्म्स आ न्यूमरेटर दी दो टर्म एक 1 आ एक आ टर्म आ पूरी डिनोमिनेटर च 1 टर्म आ तो इहनूं थोड़ा सिंपलीफाई कर लें की कर सकते हैं 1 दे ओवर टर्म अलग कर लेनी आप साइन कॉस सैकेंड टर्म दे ओवर एलसीएम अलग कर लेना आप मतलब एलसीएम नूं ब्रेक कर लिया एक हिसाब दा आपां कहता ये आप ब्रेक तां कीता क्योंकि आप आंसर अपने इस अकॉर्डिंग आ जाएगा हाँ देखो 1 बाय साइन की हुंदा आपनूं पता 1 बाय साइन साइन इज अ रेसिप्रोकल कोसेकेंट सो वी राइट 1 बाय साइन एज कोसेकेंट थीटा एंड 1 बाय कॉस is reciprocal of secant so we write it as secant theta and here sin cos multiply चा over च भी multiply चा तो कट के ही आ जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है तब तो अपना फाइनल आंसर आ गया एक बार दोबारा चेक कर लो पूरे सम नूं कितों भी कोई स्टेप नहीं क्लीयर हो रहा तो बेटा दो चीज़ां बस थोड़ियां स्ट्रोंग होनी चाहिए सम सॉल्व करने वास्ते आइडेंटिटी तुहानूं प्रॉपरली आउंदियां होण उन्होंने यूज करना आउंदा होवे ते थर्ड थोड़ा एलसीएम लैन दा जिहड़ा अलजबरा वगैरह हुंदा आपां कहने आ थोड़ा एलसीएम लैन दे मैथड्स जिहड़े हुंदे आइडेंटिटीज जिहड़ियां आपां पहलां नहीं आपां तो इस तरह दियां तुसीं ठीक है बता कुछ प्रॉब्लम लग रही है जरूर पूछ लो पुत मैनू कि तो नहीं क्लियर हो रहा था नो डाउट सर नो डाउट ठीक चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो बेटा नेक्स्ट डाउट की है तेरा सर फिफ्थ पार्ट हाँ स्टेटमेंट बोल दो पुत एक मिनट वेट करियो cos a minus sin एक मिनट बेटा एक मिनट हाँ जी बेटा cos a हाँ जी सर cos a minus sin a plus 1 over cos a plus sin a minus 1 prove that it is equal to tan plus secant नहीं सर cosecant a plus cot a cosecant a plus cot a हाँ ठीक है
ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸਮ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਕੇਅਰ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਤੇ ਕੌਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਐਂਡ ਕੌਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੌਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੌਡ ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਲਗਾਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਏ ਜਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਓਵਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਾਸ ਦੇ ਓਵਰ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਈਨ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇਗਾ, 1 ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਸ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 1 ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੌਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ cos by sin is cot, sin over sin 1 हो जाएगा, 1 by sin cosecant कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं cosecant cot ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਓਵਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਓਵਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਸ ਦੇ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, cos by sin ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, cot a minus sin by sin 1 plus 1 by sin, sin is a reciprocal of cosecant, so 1 by sin is cosecant a, divide by cos over sin cot a, sin by sin 1 minus 1 by sin cosecant a। ਇਹ ਸਟੈਪ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੌਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੌਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਆਹੀ ਸਰ cot a -1 ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ cos by sin ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ cos by sin ਕੀ ਹੁੰਦਾ, cot, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ cos by sin ਪਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਮਸ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ 1 ਟਰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਓਵਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ cos by sin ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗਾ, sin cos by sin, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, cot ਲਿਖ ਸਕਦਾ। sin by sin ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ sin ਨਾਲ sin ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ 1 ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਰਮ ਚ ਜਾਣਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪਲਸ ਕੌਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪਲਸ ਕੌਟ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ -1 ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਆੜੀ -1 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3rd ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ 1 ਆ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੂਰਲੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪਲਸ ਕੌਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੌਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਕੇਅਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕੌਟ ਸਕੇਅਰ,
ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਯਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ ਸਕੁਅਰ। ਪੁੱਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ 1 ਪਿਆ, ਮੈਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ -1 ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ? ਇਹ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਏ माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय ये बन जाएगा कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है पुत, ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, 1 ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਦ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕੌਟ ਸਕੁਅਰ। सर नीचे नहीं करनी 1 ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ 1 ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਨਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੌਟ ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕੌਟ ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਬੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਵਾਲੀ, a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਪਲਸ b। ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕੋਸਿਕੈਂਟ a ਮਾਈਨਸ ਕੌਟ a ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਕੋਸਿਕੈਂਟ a प्लस कॉट a। ठीक है, ओवर कॉट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1। ठीक है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ਨੂੰ एक्सपेंड करता। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾ ਲਓ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਟਰਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਟਰਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਤਾਂ ਟਰਮ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਪਲਸ ਕਾਟ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿੱਚ ਟਰਮਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਟਰਮਾਂ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਇਸ ਟਰਮ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟਰਮ ਕਾਮਨ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, cot plus cosecant a। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੀ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਾਟ ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੋਂ? ਕਾਟ ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ। ਤਾਂ ਕਾਟ a ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ a ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੰਬਸ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਪੂਰਾ ਕਾਟ ਪਲਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ। 1 ਇੰਟੂ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਈ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੋਂ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਪਲਸ ਕਾਟ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 1 ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਕੱਲਾ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਹਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। नीचे नंबर है जो वो लिख लो, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। देन थोड़ा बस एक स्टेप बच गया, वो तो बस आंसर अपने को आए पे लगभग। ये नैगेटिव ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। मैं नैगेटिव अंदर ले जावांगा, कोसिकेंट नैगेटिव ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, तेरा कॉट नैगेटिव ਦਾ नंबर है वो प्लस ਦਾ हो जाएगा। ਹੁਣ देखो डिनोमिनेटर ਨਾਲ देखो, डिनोमिनेटर ਤੇ न्यूमरेटर सेम हो गए कि नहीं?
ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ cot ਮਾਈਨਸ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊ। देखो सेम है वो तो दोनों नंबर देखो। यस सर। हाँ जी सर। हाँ बस थोड़ा अगे पिछे है नंबर, वो कोई चक्कर नहीं गा, पर साइन सेम है। देखो कॉड पॉजिटिव आ, कोसेकेंट नेगेटिव आ, 1 पॉजिटिव आ, तो ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ, तो ये पूरी ब्रैकेट ही कटी जाएगी आपस विच। ये नंबर कट गए तो आंसर फाइनल अपने को की बच गया cot a प्लस कोसेकेंट a। ठीक है, आंसर अपने को बच जाएगा। कुछ प्रॉब्लम लग रही तो बहुत सारे समझ को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, पूछ लो, या किसी पार्टिकुलर स्टेप दे ऊपर क्लियर नहीं हो रहा तो भी पूछ लो तुसी। क्लियर है सर, नो डाउट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल दो बेटा हम दी। कोई गल नहीं, एक बार दोबारा मैं वीडियो अपलोड कर दांगा, जे रिपीट करना है तुसी उसको देख लियो। ठीक है सर, sin a plus cosecant a। जस्ट वेट एक मिनट वेट करो बता। हाँ जी बता, साइन ए प्लस sin a plus cosecant a the whole square हाँ जी बता plus cos a plus secant a the whole square। हाँ इक्वल टू 7 प्लस tan ए cot ए। हाँ जी सर। स्क्वायर होएगा ना सर कि कल्ला tan? tan square है। हाँ हाँ जी जी बेटा, सर। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot square a। स्क्वायर ए। ठीक है, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੰਬਰਸ, ਹਨਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਅਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਪਲਸ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ a ਪਲਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 8th 9th ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੇਅਰ plus 2ab। According to this, if we expand sine plus cosecant, so we can write it as first sine square a square, second is cosecant, so 2 cosecant square a plus 2a into b. Here a is sine a, b is cosecant a. Similarly, we expand the second bracket, cos square plus second number is cosecant square a plus 2 multiply with the cos a into secant a। तो ना बेटा ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, cos square plus sin square equal to 1 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ cos square plus sin square ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, sin square plus cos square according to identity we can write it as 1 sin square plus cos square। ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cot ਤੇ tan ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ cot ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ cot ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਤੇ cot ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਤੇ cot ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇ। ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ secant ਤੇ tan ਹੈ ਸਰ। ਇਹ secant ਤੇ tan ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੇ cot ਤੇ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਤੇ cot ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਆ, tan ਤੇ secant ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਤੇ cot ਵਾਲੀ ਦੱਸੋਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇ। cosecant ਤੇ cot ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਆ 1 ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ cot ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ cot ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 plus cot ਸਕੁਏਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 plus cot ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ 1 plus cot ਸਕੁਏਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਆਰ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ। ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਾਈਨ 1 by sin। ਕੋਸੈਕੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 by sin ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ tan ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 1 plus tan square। ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ equal to 1 plus tan square।
Similarly, cosecant is the reciprocal of cos, so you can write cosecant in term of cos by 1 by cos. तो secant ਨੂੰ 1 by cos लिख देंगे, बस बेटा आंसर आ गया अपने को। देखो sin square cos square is 1 plus cot square, ये उम्मीद लिख लेंगे। sin cancel with sin, 2 into 1 2 plus 1 plus tan square, and last day cos cancel with cos, 2 into 1 2। तो नंबर्स ऐड कर लेंगे आप, इस नंबर ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7 प्लस कॉट स्केयर ते प्लस tan स्केयर। क्लियर है? पता रिपीट कर लो एक बार, ध्यान देख लो शुरू तो सम, अगर कितने भी प्रॉब्लम लग रही है तो दोबारा पूछ लो। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है बता। बेटा एक ना मीटिंग अगर एंड होगी ना, मीटिंग दोबारा रिपीट कर लियो, ज्वाइन कर लेनी, ठीक है? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ थोड़े सम सारे करके खत्म करांगे ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ। ਅਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਵੈਸੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ओके सर। सर लास्ट डे ओनली 2 सम ही रह गए इस एक्सरसाइज ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ। 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇੰਕ ਕਰ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ।
ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਓ ਹੁਣ। cosecant A minus sin A. ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ। Cosecant A minus sin A bracket over secant A minus cos A ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ equal to 1 over tan A plus cot A. tan A plus cot A ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ। sir. ਹਾਂਜੀ sir. ਹਾਂ ਇਹ ਸਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੈਨ ਕਾਉਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਰਡ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਸਾਈਨ ਕਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਨ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰਡ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਕਾਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/sin minus sin A. Secant is the reciprocal of cos, so you write cos A minus cos A. ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 1 ਤੇ sin ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ sin ਆ ਜਾਏਗਾ 1 minus sin square A. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਧਰਲੀ 1 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ cos A 1 minus cos square A। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 minus sin square ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ? Sir cos square A. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ cos ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ sin ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ cos ਸਕੁਅਰ